दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे శ్రీ ప్రీతాజీ, శ్రీ కృష్ణాజీ పేరుగాంచిన ఆధ్యాత్మిక తత్వవేత్తలు, సిద్ధయోగులు. వారు సృష్టించిన ఏక మహాక్షేత్రానికి ప్రఖ్యాతిగాంచిన నాయకులు ఎందరో జ్ఞానం కోసం, ధ్యానం కోసం వస్తూ ఉంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారి కేంద్రాలు సుమారు 100 దేశాలలో వ్యాపించి ఉన్నాయి. శ్రీకృష్ణాజీ 11 సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ముక్తిస్థితి, దైవ సాక్షాత్కారం పొందారు. ఆ చిన్న వయసు నుండే ఈనాటికి శ్రీకృష్ణాజీ సన్నిధిలో ధ్యానం చేసిన వారికి మనసులోని గాయాలు మాని, ఆందోళనలు తొలగి ఉన్నత చైతన్య స్థితుల అనుభవాలు కలుగుతుంటాయి. శ్రీ ప్రీతాజీ సన్నిధిలో సాధకుల హృదయాలు అలవోకగా ప్రేమ, కరుణ స్థితులకు జాగృతమవుతాయి. వారి నుండి జ్ఞానం నేర్చుకోవడం అంటేనే ఎన్నో జన్మల ఆశీర్వాదం. వారి ఏకైక కుమార్తె లోకతో కలిసి 2 స్వచ్ఛంద సంస్థలను స్థాపించారు. ఒకటి వరల్డ్ యూత్ చేంజ్ మేకర్స్. దీని ద్వారా భారతదేశంలోనూ ప్రపంచమంతటా కూడా స్కూల్స్, కాలేజెస్లో ఉచితంగా పరివర్తన శిక్షణలను అందిస్తూ ఉంటారు. రెండవది వన్ హ్యుమానిటీ కేర్. దీని ద్వారా ఏకం చుట్టుపక్కల ఉన్న 1000 గ్రామాల వారి జీవనాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. Namaste. Happy Diwali to every one of you. Hindu festivals serve a dual purpose. Firstly, they bring families and friends and communities together in a celebration. Secondly, and most importantly, they are occasions to manifest numerous blessings of life. Diwali is a festival designed to manifest wealth. Let me also talk to you of wealth that endures and causes well-being, and wealth that does not endure and hurts you. So are you keen on learning how to manifest noble and enduring wealth? There are 3 states of mind from which you can create wealth. The first and the second states of mind are negative states from which it will be very hard for you to create wealth. And even if you do create Himalayan wealth, it will melt away like water and leave you empty. Let me explain why. This universe is filled with an intelligent responding consciousness. The universal intelligence responds to you by answering your prayers, fulfilling your desires, and protecting you no matter which tradition you may belong to. This universal intelligence responds only to your inner state of being. If you are in a beautiful state, you receive a blessing. If you are not in a beautiful state, you are sending a wrong signal and inviting problems for yourself. With this understanding, listen to what I'm about to teach you now. The first state of mind from which you may be pursuing wealth could be Ishana, Dhanishana. Ishana means obsession. Dhanishana means an obsession with wealth. If you could have a glimpse of what is going on psychologically in the minds of most people around wealth, you will realize it is a total obsession. They're all the time either wanting more of it
and fearing that they have less of it. It is a continuous dance between desire and worry. This is not a state from which noble and enduring wealth ever gets generated. Your dhanishana or obsession for money communicates a wrong signal to the universe. Your worry sends a negative signal to the universal consciousness and draws problems to yourself. Even if you made money, it will leave you in painful ways and not grow in joyful ways. The second state of mind is vikalpa. In a vikalpa state of mind, you are caught in the grip of daydreams. You are wandering endlessly in fantasies of the pleasures you would engage in if you had all the money you wanted. You are lost in projections of showing off your wealth to your family, to your competitors, and proving them wrong. When you indulge endlessly in vikalpa state of mind, you constantly daydream about the future with you at the center. The other side of the vikalpa state of mind is fear. Fear kicks in too. You will be alternating between daydreaming about money and being lost in fearful projections of failure and shame. What kind of signals do you think you will be sending the universe with fanciful and self centered daydreams and projections filled with anxiety? Please think about it. It is only a very dull mind, a fearful mind, and a very ordinary mind that obsesses over money without ever having discovered a great purpose. The third state of mind from which wealth is created is sankalpa. A sankalpa is wholesome and powerful desire that is born from a beautiful state of passion. When you are filled with a passion to create beauty, well-being, happiness and goodness, your mind is a perfect ground for a sankalpa to emerge. In a sankalpa state of mind, you are passionately envisioning the great good you will do to your family, your organization, your society, and in that process, see the wealth you will create. Now you may wonder why a spiritual teacher like me is teaching you about wealth creation. Wealth in itself is neither spiritual nor unspiritual. Unless you are a sannyasi who has renounced the world, you must have a natural focus on wealth creation. If you are a grihastha or a family person, your first purushartha is to discover your dharma or your noble purpose in life. Dharma is all about the contribution you want to make to society's well-being with your skills. Having discovered your dharma or purpose, you then engage in the pursuit of wealth creation. It is not artha first, it is dharma followed by artha. So let us take a sankalpa this Diwali for noble and enduring wealth to flow into your life. మీ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. హిందూ పండుగలు 2 ధ్యేయాలు కలిగి ఉంటాయి. మొదటిది ఫ్యామిలీస్, ఫ్రెండ్స్, ఇరుగు పొరుగు వారిని దగ్గర చేస్తాయి. రెండవది అతి ముఖ్యమైనది జీవితంలో మనకు కావలసిన ఆశీర్వాదాలను భగవంతుని దగ్గర నుంచి పొందటానికి. దీపావళి ఐశ్వర్యం తెచ్చే పండుగ. ఇప్పుడు ఐశ్వర్యం ఎలా సృష్టించాలి అని మీకు తెలియచేస్తాను. మనకు శ్రేయస్సును, వృద్ధిని ఇచ్చే ఐశ్వర్యం కావాలి కానీ నష్టపరిచే ఐశ్వర్యం కాదు. అలాంటి ఐశ్వర్యం గురించి తెలియచేస్తాను. ఇది ఎలా సృష్టించాలో
నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? మీరు ఐశ్వర్యాన్ని 3 రకాలైన మనోస్థితుల నుండి సృష్టించవచ్చు. మొదటి 2 మనోస్థితులు చెడు స్థితులు. ఆ స్థితుల నుండి ఐశ్వర్యాన్ని సృష్టించడం చాలా కష్టం. ఆ స్థితిలో ఒకవేళ మీరు కొండంత ధనాన్ని సృష్టించినా అది నీడలాగా కరిగిపోయి మిమ్మల్ని ఒట్టి చేతులతో మిగులుస్తుంది. ఎందుకో చెప్తాను వినండి. ఈ విశ్వం చాలా తెలివిగా స్పందించే చైతన్యంతో నిండి ఉంది. విశ్వ చైతన్యం మీ ప్రార్థనలను సమాధానంగా, మీ కోరికలను నెరవేర్చడం ద్వారా, మీరు ఏ సాంప్రదాయానికి చెందినవారైనా మిమ్మల్ని అనుక్షణం కాపాడడం ద్వారా మీకు స్పందిస్తుంది. ఈ విశ్వ చైతన్యం ఆనవాయితీగా మీరు చేసే ప్రార్థనలకు స్పందించదు. మీ అంతరంగ స్థితి మీద ఆధారపడి స్పందిస్తుంది. మీరు బ్యూటిఫుల్ స్టేట్లో ఉంటే మీరు ఆశీర్వాదం పొందుతారు. మీరు సఫరింగ్ స్టేట్లో ఉంటే మీ నుండి రాంగ్ సిగ్నల్స్ పోయి మీకు మీరే సమస్యలను కోరి తెచ్చుకుంటారు. దీనిని మనసులో ఉంచుకుని ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది శ్రద్ధగా వినండి. మీరు ఐశ్వర్యాన్ని కోరే మొదటి మనోస్థితి ఈశన ధనీశన. ఈశన అంటే వ్యామోహం, ధనీశన అంటే ఐశ్వర్యదాహం. చాలామంది మనసులు గమనించి చూస్తే డబ్బు కోసం ఒక వెర్రి ఉంటుంది. ఇంకా ఇంకా కావాలనే కోరిక, లేదా నాకు తక్కువైపోతుందేమో అనే భయం. ఈ స్థితి నుంచి ఉపకారం చేసే ఐశ్వర్యం కలగదు. ఇలాంటి ధనదాహం విశ్వచైతన్యానికి తప్పు సంకేతాలని అందజేస్తుంది. మీ దిగులు విశ్వచైతన్యానికి నెగటివ్ సిగ్నల్స్ పంపించి మీకు ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేలాగా చేస్తుంది. మీరొకవేళ ధనం కూడబెట్టినా అది మిమ్మల్ని చాలా బాధాకరంగా వదిలి వెళుతుంది. ఆనందకరంగా ధనం పెరగదు. రెండవ మనోస్థితి వికల్పం. వికల్పం అనే ఈ మనోస్థితిలో మీరు పగటి కలలలో చిక్కుకుపోయి ఉంటారు. మీరు కోరినంత ధనం మీకుంటే ఎంత సుఖాలను అనుభవించవచ్చు అనే ఊహాలోకాలలో విహరిస్తూ ఉంటారు. మీ ఊహాగానాలలో మీ ఫ్యామిలీని, మీ కాంపిటీటర్స్ని ఓడించేలా కలలు కంటూ ఉంటారు. మీరు కనుక వికల్పం మనోస్థితిలో ఉంటే ఎంతసేపు మీ గురించి మీరు ఆలోచించుకుంటూ ఉంటారు. ఈ వికల్ప స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఒకవైపు పగటి కలలు, మరొక వైపు భయం తన్నుకొస్తుంటుంది. పగటి కలలు ఓటమి, అవమానాల లాంటి భయాల మధ్య ఊగిసలాడుతూ ఉంటారు. ఇటువంటి ఊహలతో స్వార్థపూరితమైన కలలు కంటూ ఆందోళనలో ఉన్నప్పుడు మీ నుండి ఎటువంటి సిగ్నల్స్ విశ్వానికి వెళతాయని మీరనుకుంటున్నారు? దయచేసి ఆలోచించండి. కేవలం ఒక మొద్దుబారిన మనసు, సాధారణమైన మనసు, భయం నిండిన మనసు కలిగి ఉన్నప్పుడు, ఇటువంటి మనసు ఎటువంటి గొప్ప ధ్యేయం లేకుండా ధనదాహంతో, ధనం మీద వ్యామోహంతో చిక్కుకొని ఉంటుంది. ఐశ్వర్యాన్ని సృష్టించే మూడవ మనోస్థితి సంకల్పం. సంకల్పం అన్నది చాలా శక్తివంతమైన, సంపూర్ణమైన కోరిక. ఇది నిజమైన తపన నుండి పుడుతుంది. మీరు మీ చుట్టుపక్కల ప్రపంచంతో ఆనందం, అందం, శ్రేయస్సు, సంతోషం, మంచితనం సృష్టించాలనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీ మనసులో సంకల్పం పుట్టడానికి వీలవుతుంది. మీరు సంకల్పం అనే మనోస్థితిలో ఉన్నప్పుడు మీ కుటుంబానికి, మీ సంస్థకు, మీరున్న సమాజానికి మంచి చేయాలన్న తపనను ధ్యేయంగా కలిగి ఐశ్వర్యాన్ని సృష్టిస్తారు. ఒక జ్ఞానిగా నేను మీకు ఐశ్వర్యాన్ని ఎలా సృష్టించాలి అని నేర్పించడం మీకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించవచ్చు. ఐశ్వర్యము ఆధ్యాత్మికము కాదు, ప్రాపంచికము కాదు. మీరు ప్రపంచాన్ని త్యజించేసిన సన్యాసి అయితే తప్ప మీరు ఐశ్వర్యాన్ని సృష్టించడం పట్ల ఫోకస్ పెట్టాలి. గృహస్థుడు కనుగొనవలసిన మొదటి పురుషార్థం ధర్మం. ధర్మం అంటే మీ నైపుణ్యంతో మీరు సమాజానికి చేయవలసిన మంచి సహాయము. ధర్మాన్ని కనుగొన్న తర్వాతే ఐశ్వర్యాన్ని సృష్టించడంలో నిమగ్నమవుతారు. మొదట అర్థా కాదు, మొదటిది ధర్మం. దానితో అర్థా కూడా వెంట వస్తుంది.
నమస్తే. మీ కన్నులు ఆపకుండా ఏకం మూల విగ్రహం హిరణ్య గర్భాన్ని తదేకంగా చూడండి. ఏకంలో ఉన్న శ్రీ రూపం హిరణ్య గర్భలోనికి చాలా పవర్ఫుల్గా భగవంతుడిని ఆవాహన జరిగి ఉంది. ఆ శ్రీ రూపంపై ధ్యానం చేసినప్పుడు మీరు భగవంతుడి శక్తిని అనుభవిస్తారు. దయచేసి కన్నులు మూసుకోండి. మీరు మీ ఫ్యామిలీకి, ఆర్గనైజేషన్కి, సొసైటీకి, మీ ప్రొఫెషన్ లేదా బిజినెస్తో ఎలా మంచి చేయాలనుకుంటున్నారని ఫీల్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరంలో మీరు ఎంత ఐశ్వర్యం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి సంకల్పం తీసుకోండి. మీ సంకల్పాన్ని భగవంతుడిని ఆశీర్వదించమని అడగండి. ఏకం మంత్రం చాంట్ చేయండి. హంసా సోహం ఏకం 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 భగవంతుడికి కృతజ్ఞతలు చెప్పి కన్నులు తెరవండి. నమస్తే. జీవితమే ఒక అద్భుతం. భగవంతుని యొక్క బ్రహ్మాండమైన కళా నైపుణ్యం. కానీ మనకింకా ఎన్నో అద్భుతాలు కావాలి. ప్రేమ, సంపద, ఆరోగ్యం, తెలివితేటలు, ఇలాంటి అద్భుతాలు కావాలి. అయితే మీ జీవితంలో ఒక అద్భుతం సాధ్యం అని మీరు అనుకుంటున్నారా? అవును, సాధ్యమే.
నేను చేసే ప్రక్రియలలో ఎన్నో ఏళ్లుగా వైద్యశాస్త్రం ప్రకారం గర్భధారణ వీలు కాదని తేల్చి చెప్పిన వారికి కూడా గర్భధారణ జరిగి ఆరోగ్యవంతమైన సంతానం కలగడం చూస్తున్నాను. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా జబ్బు చేసి మంచాన ఉన్నవారు, డిప్రెషన్లో ఉన్నవారు ఉత్తేజంతో జీవం పోసుకోవడం చూస్తున్నాను. మూతపడబోయే ఎన్నో సంస్థలు పునరుద్ధరణ జరిగి వృద్ధి చెందడం చూస్తున్నాను. ఎంతోమంది వ్యసనపరులు వారి హృదయాలను నయం చేసుకుని విముక్తులై ఈరోజు గొప్ప ధ్యేయంతో జీవిస్తున్న వారిని చూశాను. పోట్లాటలలో విడిపోయిన కుటుంబాలు ఒకరినొకరు క్షమ, కరుణ భావాలతో తిరిగి కలిసిన వారిని చూశాను. కొన్ని వందల వేల మంది జీవితాల్లో అన్ని రకాల అద్భుతాలు ప్రత్యక్షం అవడం చూస్తున్నాను. మేనిఫెస్ట్లో ఏం జరుగుతుంది? మేనిఫెస్ట్ ప్రక్రియలో మీ అన్కాన్షియస్ మైండ్ నుంచి తరచూ పుట్టే ఆలోచనలు దాటి ఇంకా లోతుకు వెళతారు. మీ గత జన్మలు, మీ చిన్న వయసులో మీకు కలిగిన గాయాలు, మీ వినాశకర నమ్మకాలు, ధోరణులు, సమస్యలు దాగి ఉన్న అన్కాన్షియస్ మైండ్ యొక్క లోలోపల పొరలలోకి మిమ్మల్ని తీసుకువెళతాం. అందులో మీ అన్కాన్షియస్ మైండ్ ప్రక్షాళనమవుతుంది. మేనిఫెస్ట్ ఒక ప్రక్షాళన ప్రక్రియ. ప్రక్షాళన తరువాత మీ అచేతన మనస్సు నుండి విశ్వప్రజ్ఞ లేదా భగవంతుడికి చేరువవుతారు. ఈ క్షేత్రంలో పదార్థం ఎనర్జీగా ప్రవహిస్తుంది. ఇక్కడ పదార్థం యొక్క ఆకృతి మారుతూ ఉంటుంది. ఇది మహిమల క్షేత్రం. మిమ్మల్ని ఈ దైవీక ప్రక్రియలో తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఊహామాత్రంగా ఉన్న అద్భుతాలు వాస్తవాలుగా ప్రత్యక్షమవుతాయి.